Yes, Jalishmi, good morning. Good morning to all. Yes, Nishwa, good morning. Okay, Shia, good morning. Sunila, okay. നമുക്ക് ആരംഭിച്ചാലോ? Let us start. Okay, okay, Sunil. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് യുവർ കൺസെപ്റ്റ് ഓൺ ലൈഫ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് ആർഷയും നഷ്മയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തിലോട്ട് പോവാം. യെസ്, ഷിയ, what is your concept on life? For me, I felt that the pain we have never experienced are always just a story to others. Yes. Life is always testing us with a little joy and a lot of sorrow. Oh, little joy and maximum sorrow. Yes. A truth is that no one has ever fully succeeded in life. Successfully അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡ് അവിടെ മാറ്റിട്ട് ഹാപ്പി ചേർക്കണം. No one is happy in his life. Okay. Yes. Often we are forced to go with the flow of life. Yes. People tend to notice a single bad did more than all the deeds we have done over time. Yes. That's all. That is all. Yes. Okay. ഇനി ആശ്രതി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് പറയാൻ ഒരു അവസരം തരാറുണ്ട്. യെസ്, പറയൂ ആശ. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം സാർ, ഓക്കെ. നിശ്വ. യെസ് സർ. നിശ്വം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആലോചിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു? ജീവിതം എന്നെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു? According to me, life is essence of simplicity, laughter, tears, yes, and moments, and that also really shape us. Yes. Then by cherishing every moment, we create beautiful memories. Yes. I think that make life worth living. Yes. And beauty of the life is, I think, really it's not unpredictable. There is a question. What is meant by beauty? When we say beauty originates through the eyes of the beholder. Peace. I think most reason is peace, peaceful mind. Yes. And the atmosphere also peaceful. Yes. That is also a beauty. Okay. Then each day brings me new opportunities, challenges, and lessons.
And about my childhood was really very good, Yes. and I'm grateful for my parents for that, Yes. because my childhood memories are really priceless. Yes. And their caring and support made my those days unforgettable, Yes. and I'm really grateful for my parents for that. Yes. And I really grateful for my siblings also. Yes. We are five. Yes. My parents have 5 kids, Yes. and I really grateful for them also. Yes. And also thanks to the God for everything. Yes. And I had also good teachers, friends, and relatives to support and guide me. Yes. So my love and appreciation to them also. Yes. No, now I am a married woman and mother of 3 angels. Yes. I have 3 daughters, sir. Yes. Mashallah. So they are my strength and pillars now. Yes. They are also support me and empower me. Okay. They are the reason I think I keep studying now. Yes. Oh, yes. Yes. Okay. 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 That is all about my concept on life. Okay, sir. Okay. 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 Very good. Very good. Very good. Okay. Thank you, Okay. sir. Yes. Yes. Lily Henny. Yes, sir. What is your concept on life? According to me, life is a lesson to study Okay. That we have to study it. Okay. about more about myself and the uh, influence of others in my life. Yes. No one is happy forever. Hmm. Life is a journey, Yes. and it involves ups and downs Yes. and the loss of many things. Yes. Mm, and I blessed with my family, Yes. a lovely husband and 2 sons. Yes. That's also. That is all about myself. Concept on life. Okay. 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 Very good. Very good. Anjali. Anjali. Anjali ഇല്ല. ആർഷ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗൗരി. Yes. Jasna. Solomon Kuriakos. Yes. Okay. Arsha, are you ready? Yes, sir. Yes. Follow. I think the Creator sent human beings, a species called human beings, to Earth to write their own stories. Yes. They can choose their story, Yes. and fear does not prevent death, but it prevents life. So don't fear about anything.
Don't fear about it. Yes. Okay. If there is no way, create one. Yes. Always create one and always find something that makes your story beautiful. Yes. Write your own stories, and it may include sorrows, happiness, everything. Yes. So always think positive and make great choices in your life. Yes. So that's all about life, and we can't prevent anything, or we can't decide our future, but That means you believe in fate. എന്താ സാർ കേട്ടില്ല? You believe in fate. F-A-T, fate, vithi. Yes sir, I believe in fate, because I've seen some people that have money but they can't enjoy it because they have uncurable diseases, Yes. and they can't do nothing about that money. Yes. They are suffering, but I also seen people that have no money and they are living their life like they are enjoying their life without anything. So Yes. it is all about fate, but and about karma. Yes. May I ask you one more question? Do you believe that you are the creator of your own fate? Do you believe in the concept? You are the creator of your own fate. Do you believe? Maybe my doings, my karma is responsible for my fate, sir. I strongly believe in karma, Yes. and if you are done anything wrong, it will find you. It will find you with interest. So Yes. I believe in karma. Karma can decide our fate. Yes. That's all, sir. Okay. Very good. Very good. Thank you, sir. Yes. Very good. Very good. Okay. I appreciate everybody. നമ്മള് ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അറിയാൻ എല്ലാവരും പോയി തീർന്നു അല്ലേ? ഇനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 10 പേരും പോകും. യെസ്. ഓക്കെ. മതി. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. നമ്മളുടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രീജിയില്ല ശ്രീജിയില്ല അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്. അതൊരു ഷുവറായിട്ട് പറയാൻ ഒരാളായിരുന്നു, അല്ല പറയാൻ ബില്ലിംഗ് ആവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. യെസ്. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു കണ്ടുണ്ടല്ലോ, വെറുതെ ഒരു ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൽ വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ. ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച വലിയ പാഠങ്ങളുണ്ടാകും. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ. അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു. അതിന് വലിയൊരു ഗുരുതാന്ന് വേറെ ഇല്ല. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോ 3 പേരെ വെച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എണ്ണം കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷിയനെ ലിലി ഹരി. Yes, sir. ഓക്കെ. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ലിലിനെ വിളിച്ചല്ലോ, ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഷിയയും ലിലിയും കൂടി നിൽക്കുക, രണ്ടുപേരും. ഓക്കെ. Okay. Okay. I am going to ask you some questions, and your answer should begin with O. O എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ HO. H-ഉം അടുത്ത അക്ഷരം ഇതിന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരക്ഷരം പറയാറുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2 അക്ഷരം പറയുന്നുണ്ട്, H ആൻഡ് O. ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ H ആയിരിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ O ആയിരിക്കണം. HO. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയാകും. I will ask you 6 questions. 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. 6 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഷിയ ആൻഡ് ലിലി മറുപടി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആൻസർ ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് HO. പിടികിട്ടി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ യു വിൽ ബി ഗിവൺ 1 minute. 1 മിനിറ്റുള്ള ഉത്തരം വന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം.
Okay. Abhishia, let's start. Yes, sir. Okay. The first question is this. The opposite of gust. Ghost. Sorry? Guest, G-U-E-S-T, guest, opposite of gust. Host ആണോ? Host ആണോ? Host, correct ആണ്. അപ്പൊ അത് correct ആയി. Guest അതിഥി. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആതിഥേയൻ. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ടത് ഹോസ്റ്റ് ആണ്. HOST അല്ല. അപ്പൊ എച്ചും ഓയും വന്നില്ലേ? Okay. Very good. അപ്പൊ your scoreboard is opened. Very good. Okay. Next is the study of cultivating gardens. The study of cultivating gardens. Garden may be vegetable or plants, whatever it may be. The study of cultivating gardens. കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന എന്താണിപ്പത്? Cultivate കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. The study of cultivating gardens. സോറി സർ, എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കും അറിയില്ല സാർ. Yes. Horticulture ആണ്. Horticulture. Very good. Horticulture. ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ച്. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നൊരു വേടല്ലേ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. The study of അഗ്രികൾച്ചറിനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. മറന്നുപോയി. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് മറന്നുപോയതാണ്. ഓക്കെ. എച്ച് ഓയിനെ കുറിച്ച് എച്ച് വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഓ അതിന്റെ കൂടെ വരും. അതിന്റെ കറക്റ്റ് വേർഡാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ഓ ആയിരിക്കും. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഡസ് എ Santa, S-A-N-D-A, Santa laugh, L-A-U-G-H, laugh. How does a Santa, S-A-N-T-A, Santa laugh? Oh, correct. അറിയാമായിരുന്നോ അപ്പൊ എനിക്കത്? ഗസ് ആണ്. ശരിയാണ്. ഹോ അതാണ് ആ ചിരിയുടെ പ്രത്യേകത. സാന്റാക്ലോസിന്റെ ചിരി അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹോ. വെരി ഗുഡ് ലിനി. ഓക്കെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണെന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടൈമാണ് ഇപ്പൊ. ഓക്കെ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which is the fourth question. A large 4-legged animal used for riding. A large 4-legged L-E-G-G-E-D legged animal used for riding. Horse. Okay, Lily, correct answer. Okay. Correct answer. Okay. Then next question. A period of 60 minutes. Hours. Hour. Okay, correct. Hour. It's the correct answer. Next question, which is the last question to you. A sweet sticky food made by bees. B-E-S, bees. Sticky food. A sweet food made by bees. Sticky bees. B-E-S, bees. Sweet. Honey. Correct answer. Very good. ബീൻസ് ആണല്ലേ? എനിക്ക് ബീൻസ് എന്നാ കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് BES, bees. Okay. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കും സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ.
അപ്പൊ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ലിനിയോടും ഞാൻ ഷിയനോടും ചോദിച്ചത്. 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിൽ 5 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഹോർട്ടികൾച്ചർ മാത്രമേ പുറത്തു പോയുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ലിൻഷ. ഒരാളെ കൂടെ വിളിച്ചോളൂ. ആർഷ. ആർഷ. Okay, okay. Very simple question. Very simple question. The first question is this. Another word for being truthful. Another word for honesty. Very good answer. Honest. HONE. അപ്പൊ എച്ചും ഓയും എടുത്തുവല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. ഷിയം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ, ഓണസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ട്യൂബ്, TUB, a tube used to water something. Hose. Hose. Correct answer. A tube that is used to water something. That is hose. Okay, okay, correct answer. Next. A tool used to catch fish. A tool used to catch fish. Hook. Okay, ഷിയ മറ്റേ ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഷിയ കറക്റ്റ് ആണ്. ഹുക്കാണ്, ശരിയാണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് എ ഹുക്ക്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചു. എ വെഹിക്കിൾ that travels over the surface of land and water. I will repeat the question. A vehicle that travels over the surface of land and water, supported by current of air. Current of air sent downwards. CURRENT. Current of air sent downwards. A vehicle that travels over the surface of land or water, supported by a current of air. Air sent downwards. Hovercraft. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഷിയ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഹോവർ ക്രാഫ്റ്റ്. അത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി വരുമല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹോവർ ക്രാഫ്റ്റ്. യെസ് യെസ് യെസ്, ശരിയാണ്. ഹോവർ ക്രാഫ്റ്റ്. അത് ആർഷക്ക് അറിയാമായിരുന്നത്? ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സർ. So very good, very good. Next is another word for burrow. BURROW. Another word for burrow. Hole. It's a correct answer. Hole. Yes, okay, 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 okay. It's a correct answer. Yes. ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റേ മാളമില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് പറയാം. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ. വെരി ഗുഡ്. ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച സിമ്പിൾ ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ടീം ഗെയിം. A team game in which the players use curved, CURVED, curved stick. Hockey. Hockey is a correct answer. അത് ശരിയാണ്. ഹോക്കിയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കിന്റെ അറ്റം കർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ 6 ചോദ്യങ്ങളായി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ, 6 ചോദ്യങ്ങളായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം പോലും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ,
Arsha and Linsha is a very good. Okay. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആ ഹോവർക്രാഫ്റ്റ് പറയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവർക്ക് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്തായാലും പറയുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അത് അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞു. യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇവർ പ്രകടനം ഒട്ടും മോശമല്ല, മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക്. അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന വാചകമെങ്കിൽ അത് ഏത് ടെൻസിലോട്ട് മാറ്റണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? Simple past. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ Past participle. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ല, Past perfect. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണം. എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ആ ടെൻസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ഒരു വാചകം എഴുതി. She said, she said in the I will wait, 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 I will wait for you, I will wait for you, I will wait for you. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. നോക്കി, ഷീ സെഡ്, അവൾ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിന്റെ ടെൻസ് ഇപ്പൊ എന്താണ്? Future. ഏത് ഫ്യൂച്ചർ? ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്? Simple future. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്റെ പ്രതീക്ഷ സ്ഥാനത്തായി പോയി. കാരണം ലെൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ലെൻസ് വെരി ഗുഡ്. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് മാറ്റണം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണം. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ടെൻസും പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പോവാം. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോ മറ്റത് മാറ്റിട്ട, അത് വരുമ്പോ ഇത് മാറ്റിട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയി. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഇന്നതാണ് എന്റെ നിയമം, അത് ഇത് വരുമ്പോ ഇന്നയിലോട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം. പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഒരാളെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്ന ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരും പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ആർഷ, ക്യാൻ യു സേ? Simple future. Future continuous answer. Future continuous. Okay, it's very simple. Okay. Simple future ആണെങ്കിൽ that change into conditional form എന്ന് പറയും. അതിനെ മാറ്റേണ്ടത് കണ്ടീഷണൽ ഫോം. അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് വുഡ്. അത് എവിടെ ശരി ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചേക്കുക. വിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് വുഡ്. ഷാൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് ഷുഡ്. മേ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് മൈറ്റ്. ക്യാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് കുഡ്. ഇതൊന്നും എവിടെയെങ്കിലും ഈ 4 ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. വില്ല് വുഡാവും, മേ മൈറ്റാവും, ഷാല് ഷുഡാവും, ക്യാൻ കുഡാവും. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ മാറുമില്ലെന്ന് മാത്രം, വേറൊരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല. ബാക്കി നമ്മള് ഐ യു ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്.
ടെൻസ് ഒന്നും മാറണ്ട. കാരണം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിന്റെ പ്രസന്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഈ വുഡ് ഷുഡ് വുഡ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടെൻസ് ഒന്നും മാറ്റണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ഷീ സെഡ് ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യു. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം? അവൾ പറഞ്ഞു അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന്. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഐ എന്നുള്ളത് ഷീ തന്നെ. ഷീ ഓക്കെ ലക്ഷ്യ. ഷീ വുഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ മീ. വേറെ ഒന്നും മാറ്റണ്ട. വില്ലെന്നാണെങ്കിൽ നേരെ ഫുഡാക്കിയാൽ മതി. സ്റ്റാലാണെങ്കിൽ ഷുഡാക്കാം. ക്യാൻ ആണെങ്കിൽ ഫുഡാക്കാം. മേ ആണെങ്കിൽ മൈറ്റ് ആക്കാം. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കയറുന്നുണ്ടാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ മേ വരും, ഓക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വില്ല് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് വരും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് നേരെ കണ്ടീഷൻ ഫോമാണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ്. വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? വെരി സിമ്പിൾ മീൻസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ 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 യെസ്. ഇത് അറിയേണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഷീനോടാണ് ചോദിച്ചതെന്ന്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചല്ലോ, രാവിലെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭർത്താവിന് നമ്മള് ഒരു പേര് മിസ്റ്റർ എക്സ്, പേരൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ എക്സ്. മിസ്റ്റർ എക്സ് ഷീനോട് പറയാണ് ഐ വിൽ കം അറ്റ് 5 o'clock in the morning. ഞാൻ വൈകിട്ട് ഓക്കെ ചെയ്യാം. ഫിറോസ് പറയാണ് ഐ വിൽ കം അറ്റ് 5 o'clock in the morning. ഞാൻ 5 മണിക്ക് വരാം. ഐ വിൽ കം അറ്റ് 5 o'clock in the morning. യെസ്. അത് നമുക്ക് ഉമ്മയോട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ അമ്മയോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഷിയ ഇനി പറഞ്ഞു. he would come. He said that he would come at 5 o'clock in the morning. അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. അതാണ് കറക്റ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഫിറോസ് said that he would come at 5 o'clock in the evening. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഫിറോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ അവിടെ ആയിന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയണം? He said that, Firoz said that he would come at 5 o'clock in the evening. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ്. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല. ഇത് സിമ്പിൾ ഫീച്ചർ ആകുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോമിലോട്ട് അതിനെ മാറ്റും. ഓക്കെ യെസ്. ഇനി ചിലപ്പോ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പല വാചകങ്ങളിലും ചിലപ്പോ ഒരു ടെൻസ് അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ടെൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് വിട്ടു തരികയാണ്. ആലോചിച്ചാൽ മതി. അടുത്ത സെന്റൻസ് he said ഇങ്ങോട്ട് കോമയിൽ ആരംഭിക്കാം. ഐ വിൽ ഷോ യു how the grinder, grinder, grinder worked, worked, worked. I will repeat the question. He said, I will show you how the grinder worked, worked, worked. Okay, ശരിയാണ്, പക്ഷെ ചെറിയ ഒരു കയ്യൊത്തും അതിനകത്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു സിനിമയില്
സലികുമാർ ചെറിയൊരു കയ്യാവുന്നതിനൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നത് ഒരു ശ്രദ്ധ കുറവ്. ലക്ഷ്യ വെരി ഗുഡ്. നിഷ്വ ആ കയ്യാവുന്ന നിഷ്വൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ്. യെസ്. പിടികിട്ടിയാലോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയെന്നുള്ളത്. ഞാൻ അതിന്റെ പേരിലാണ് സെന്റൻസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ഒന്നിലധികം വെർബുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെന്നൊക്കെ, ഒന്നിലധികം ടെൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെന്നൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം ഇട്ട് വെച്ചത് നിങ്ങൾ ആ വഴിക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യെസ്. ആശ്രമ കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആൻസർ നോക്കാം. ഓക്കെ. He said, I will show you. ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. How എങ്ങനെ the grinder work. ഈ ഗ്രൈൻഡർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ലിനി. അപ്പൊ നോക്കി, ഞാൻ രണ്ട് ടെൻസുകളുണ്ട്. ഐ വിൽ ഷോ യു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും ഓക്കെ ഹൗ ദ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക്ഡ്. ഓക്കെ ഹർഷ, ഹൗ ദ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക്ഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ട സ്ഥലത്ത് അതിനെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിയതിനും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കണ്ട സ്ഥലത്ത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയത്. രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇതിനെ മാറ്റിയത്. യെസ്. അപ്പോ ആൻസർ എന്ന് പറയും he said that he would show me how the grinder had worked. How the grinder had worked. Okay. ലിൻഷയാണ് ആദ്യം ശരിയായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. വെരി ഗുഡ്. ലിൻഷയാണോ ലിനിയാണോ? യെസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് അത് എളുപ്പമുള്ളതാണ്. Yes, he said. He said. Here go. The boy may play PLA. Play in the evening. The boy may play in the evening. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. യെസ്. നഷ്വ പ്ലെയ്ഡ് അല്ല, മൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും പ്ലെയിൻ തന്നെ മതി. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നഷ്വക്ക് ശേഷം എഴുതിയത് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ലിൻഷ. യെസ്. ഓക്കെ ലിനി. ഓക്കെ ഷിയ. യെസ്. നേരത്തെ പറയട്ടെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ he said that the boy might play in the evening. Okay. Arda, she said. She said, the
Prime Minister will inaugurate INAGURAT, inaugurate the function. She said, inverted commas, the Prime Minister will inaugurate the function. Okay, Nishwa. Okay, Linsha. Okay, Shia. Okay, Arsha. Okay, Lini. Yes, correct. The Prime Minister would inaugurate the function. Okay. They said, inverted commas, we will conduct conduct an examination. We will conduct an examination for failed students, students, students. They said, we will conduct conduct an examination for failed students. Okay, Nishwa. Okay, Linsha. Okay, Shreya. Okay, Lini. Okay, ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു യെസ് ഇവിടെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ, ഇവിടെ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഫെയിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഫെയിൽഡ്. അപ്പോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അങ്ങനെ വേർഡ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആർഷ വേറൊരു മോഡൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു, ഈ ഫെയിൽഡ് കാണാതെ പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ഫെയിൽഡ് അത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ചതാണോ? ഇത് സത്യം പറഞ്ഞത് അറിയാത്തതാട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ലിൻഷ അവിടെ ഫെയില് കണ്ടതാണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ?
ഓക്കെ 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 യെസ് ഓക്കെ 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 കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരാളില് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോണ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായിരിക്കും പുള്ളി ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു. ലിനി എന്ത് തോന്നി? യെസ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലേ? ശരി ശരി. അങ്ങോട്ട് വശത്തോട്ട് വന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു ആദ്യമൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. നമുക്കേ ഒരു വെർബായിട്ട് എപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുക. വെർബായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ചില വാക്കുകൾ വെർബായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും നൗണിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന വേർഡായിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ബോയ്, നല്ല കുട്ടി കണ്ട. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് എന്തായി? ഗുഡ് ബോയ് ആയി. അതുപോലെ ഇവിടെ they said we will conduct an examination for student എന്നാണ് വിചാരിക്കും. എപ്പോ ഫെയിൽഡ് ഇല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കൂലല്ലോ ഫോർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കും. ഈ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റുഡന്റ് അത് ആ സ്റ്റുഡന്റിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അജക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികള്? തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ. അപ്പോ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആള് എഴുതിയിരുന്നത് അത് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഹർഷം. അതായത് നോക്കി അതവിടെ വെർബായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് എന്തായിട്ടാണ് ഒരു നൗണ്. ഫെയിൽഡ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ളത് നൗണാണ്, തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ. The failed student came for the examination. പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നു. ഓക്കെ 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 യെസ്. സെന്റൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദോസ് ഹു ഹാഡ് ഫെയിൽഡ്, അത് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വേണ്ട, അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിന് കയറി പോകാൻ അതങ്ങട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ചിന്തിച്ച് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. യെസ്. The principal said. The principal said. SAID said. ഇനി ഇവിടെ കോമലുണ്ട്. മോഹൻ കോമ if you misbehave, MISBEHAVE, misbehave again, 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 comma, you will be expelled, EXPELLED, expelled from the college, COLLEGE. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The principal said, Mohan, if you misbehave again, you will be expelled from the college. അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പല് മോഹന് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ നിങ്ങളെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം.
ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ആർഷ. നിമിഷ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറ്റി. ഓക്കെ. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വിഷയത്തോട് വരാം. ഓക്കെ ലക്ഷ്മി, ശരിയാണ്. ത്രിട്ടന്റ് അത് കേട്ടോ, ബീച്ചിൽ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ അത് വാക്കത് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. നോക്കിയേ, ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സെറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു, മോഹൻ, ഇഫ് യു മിസ്ബിഹേവ്ഡ് അഗെയിൻ, അത്ര വരെ നമുക്ക് നോക്കാം, നീ ഇനിയും മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പുറത്താക്കാം. അപ്പൊ ഒരു വാണിംഗ് കൊടുക്കുക, എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നത് നല്ല വാക്കാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാണ്ട് മോഹൻ, മോഹന് വാണിംഗ് കൊടുത്തു. എന്ത്? ഇഫ് ആ യു മിസ്ബിഹേവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മോഹനാണ്. ഇഫ് ഹി, അപ്പൊ ഹി ആയി. ഇഫ് ഹി മിസ്ബിഹേവ്ഡ്, മിസ്ബിഹേവ് പ്രസന്റൻസ് ആണ്, അപ്പൊ അത് പാസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാറ്റി, മിസ്ബിഹേവ്ഡ് അഗെയിൻ. അടുത്തത് നോക്കി, യു വിൽ ബി എക്സ്പെൽഡ്. യു എന്നുള്ളത് ഹി ആയി, ഹി. വിൽ എന്നുള്ളത് എവിടെ കണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? വുഡ് ആവും. ഹി വുഡ് ബി എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദ കോളേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ വായിക്കാം. ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാണ്ട്, WAND, മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു മോഹൻ, ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി മിസ്ബിഹേവ്ഡ് അഗെയിൻ, മിസ്ബിഹേവ്ഡ് പാസ്റ്റ് അഗെയിൻ, he would be expelled from the college. He would be expelled from the college. Next, my father said. My father said. SAID said. Yes. ഇവിടെ കോമലേതിരിക്കും. I will get you. I will get you a watch. I will get you a watch if you get okay, here, if you get the first rank. If you get the first rank. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം.
My father said. My father said. In inverted commas, I will get you a watch if you get the first rank. RANK. If you get the first rank. Yes. Neshwar, if I get to first class, if I get it, if you get to first rank, if you get to first rank, if you get come, okay. പിന്നെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു ഒരു ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കാത്തതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അത് കിടപ്പുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. യെസ്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കണ്ടിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കൂലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ലക്ഷ്മിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യെസ്. അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കിന് കിടപ്പുണ്ട്. ലക്ഷ്യ ചെറുതാണ്. ഒരു ടെൻസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ടെൻസിന്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രോയിലല്ല, ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം. നോക്കിക്കേ. മൈ ഫാദർ സെറ്റ്, എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് യു എ വാച്ച്, ഞാൻ നിനക്കൊരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു തരും. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് അച്ഛൻ മകന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് അല്ലേ? അവിടെ ആവശ്യം ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാവുന്ന ഓക്കെ ലക്ഷ്മി, ശരി. അതിനകത്ത് പറ്റുകയും മൈ ഫാദർ പ്രോമിസ്ഡ്, വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഓഫേർഡ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് യു വാച്ച് എന്നാണ് നമുക്കിത് പറയാം. ഹീ വുഡ്, വില്ലെന്താവും വുഡാവും. ഹീ വുഡ് ഗെറ്റ് മീ എ വാച്ച്. ഹീ വുഡ് ഗെറ്റ് മീ എ വാച്ച്. അവൻ എനിക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിത്തരും. ഹീ വുഡ് ഗെറ്റ് മീ എ വാച്ച്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, സബ്ജക്റ്റ് യു, ഗെറ്റ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണത്. അത് സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. കറക്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ? മൈ ഫാദർ പ്രോമിസ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് മീ എ വാച്ച് if I got first rank. Get in on a simple percentage, number simple first rank. I got the first rank. Okay. We will meet in the next class. Okay. Okay, Shia. Okay.